জন্ডিস, ডেফিনেশন অফ জন্ডিস সিম্পল, ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ কি হবে এটা, ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন অফ স্ক্লেরা or mucous membrane due to increase level of bilirubin, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য জন্ডিস। এটা কি হয়, আরেকটা জিনিস টার্ম আছে ক্যারোটিনেমিয়া। ক্যারোটিনেমিয়া কি, এখানে স্ক্লেরাটা কখনো ইয়েলো হবে না, স্কিন ইয়েলো হতে পারে। সো হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল লেভেল অফ বিলিরুবিন? নর্মাল লেভেল কত? 1, আপ টু 1 it is normal. If it is more than 2 milligram per dl, we can call it jaundice, that is clinically it will manifest as jaundice, and between 1 and 2 we can call it latent jaundice. Okay, it will clinically it will not present to us as jaundice, but bilirubin is raised, that is latent jaundice. Okay, so clinical jaundice is more than 2, latent jaundice is 1 to 2 milligram per dl, ঠিক আছে। So it is used to determine the liver's ability to clear endogenous or exogenous substances. Bilirubin কোথা থেকে আসে? From hemoglobin, heme, that is heme part of the hemoglobin, তাই তো? So this is the metabolism and production and metabolism of bilirubin. কি হয়, রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম এগুলো পড়েছিস তো বায়োকেমে, যেগুলো সেনেসেন্সড আরবিসি সেগুলো will be captured by reticuloendothelial system, and from there heme part will be converted to bilirubin. এখানে দু তিনটে স্টেপস রয়েছে, সেগুলো আমি স্কিপ করে গেছি। কি হয় এখানে, প্রথমে হিম থেকে হিম অক্সিজেনেজ যে এনজাইমটা রয়েছে তার জন্য কি হবে, বিলিভারডিন, তাই তো। ফার্স্ট there is production of biliverdin, and from biliverdin there is an enzyme called biliverdin reductase, তাই তো। From there, from biliverdin it will converted to bilirubin. Okay, after that from reticuloendothelial system it will come to plasma, that is in blood, and this bilirubin is called unconjugated bilirubin. কেন? Unconjugated means it is not attached to any protein, that is albumin. Okay, and in plasma it will be attached to albumin, and it is uptaked by liver by some receptor, and in the liver unconjugated bilirubin is converted to conjugated bilirubin by this enzyme, that is UDPGT, UDP glucuronosyl transferase, ঠিক আছে, এই অবধি ঠিক আছে। তারপর কি হবে, এটা এক্সক্রিশন হবে via the bile duct into the gut, and from gut it will be acted upon by some bacteria and converted to urobilinogen. Okay, urobilinogenটা কি হবে এরপর, via the portal system it is again taken up by the liver, and some of the part will be excreted via kidney, তাই তো। এটাই পড়েছিস মাইক্রোবায়োলজি, সরি বায়োকেমিস্ট্রিতে। So this is the metabolism of bilirubin. কি হয়, what are the types of bilirubin? This conjugated and unconjugated bilirubin. Conjugated bilirubin কি হয়, water soluble, polar, and as it is water soluble it can excrete in urine, ঠিক আছে। On the other hand, unconjugated bilirubin is non-polar, lipid soluble, and cannot excrete in urine. Conjugated bilirubin কোথায় পাবো আমরা? Conjugated, that is called conjugated hyperbilirubinemia. In which condition we will get conjugated hyperbilirubinemia? If there is some obstruction. Okay, so in case of elevated with biliary obstruction or hepatocellular disease আমরা conjugated hyperbilirubinemia পাবো। আর on the other hand indirect bilirubin কখন বাড়বে? When there is hemolysis or to some extent hepatic disease like alcoholic hepatitis or drug induced, ঠিক আছে। So what are the function of liver? বল, synthetic function, there is a detoxification or excretion function and storage function, ঠিক আছে। synthesis কি synthesis হয়, protein, it can secrete synthesize albumin, globulin, some coagulation factors, and among lipid it will synthesize cholesterol, triglyceride, fatty acid, some phospholipids, ঠিক আছে,
and among carbohydrate there is glycogen synthesis and gluconeogenesis. This is the repetition of your same physiology classes. Okay, detoxification and excretion function ki hoy ekhane detoxification of ammonia to urea, that is called urea cycle, tai to, and bilirubin is conjugated and excreted into the bile. There is excretion of cholesterol into the bile and detoxification of some drugs. ठीक है? So this is excretion function, and storage function, there is some storage of fat soluble vitamins. Okay, that is A, D, E, K, and some to some extent vitamin B12. ठीक है? So these are the metabolic functions of liver: synthetic function, excretion function, and storage function. So what are the composition of bile? It comprises of water, that is 80 to 85% of water, some bile salt, okay, bile pigment, and mucus and fat. So what are the bile salt? Cholic acid, deoxycholic acid, cyanodeoxycholic acid, right? Or oxycholic acid, lithocholic acid. Okay, bile pigments are bilirubin, glucuronide, and fats, that is phospholipid, and some inorganic salts are there. Okay, so this is the composition of bile. Now coming to classification of jaundice, we can classify according to etiology, that is it can be due to some hemolytic process or due to some problem in liver, or there is maybe some obstruction. Okay, so we can classify jaundice according to etiology as hemolytic jaundice, hepatocellular jaundice, and obstructive jaundice. Okay, this is clear. Hemolytic jaundice কেন হচ্ছে? There is increased RBC destruction. তার জন্য কি হচ্ছে? RBC destruction হওয়ার জন্য প্রচুর bilirubin synthesize হচ্ছে, and that exceeds the capacity of conjugation in the liver. কি হচ্ছে? লিভারে কি হয়? unconjugated bilirubin টা conjugation হয়, তো এত বেশি bilirubin produce হচ্ছে that liver is unable to conjugate this amount of bilirubin. That's why we can get unconjugated bilirubin in hemolytic disorder. ঠিক আছে? In hepatocellular disorder কি হচ্ছে? Inability of hepatocyte to conjugate and excrete bilirubin. এখানে দুটোই হতে পারে, এখানে conjugation এর প্রবলেম হবে প্লাস excretion এর প্রবলেম হবে। In obstructive jaundice কি হবে? এখানে conjugation টা ঠিকঠাক থাকছে কিন্তু excretion হচ্ছে না due to some obstruction in the biliary system. ঠিক আছে? তো এটা বোঝা গেল? According to etiology we can divide it into hemolytic, hepatocellular, and obstructive jaundice. ঠিক আছে? এইটুকু বুঝতে পেরেছিস তো? So according to bilirubin type of bilirubin in the plasma, we can divide jaundice into another two types, that is conjugated and unconjugated. Normally what happens, unconjugated bilirubin comprises of more than 85% of the total bilirubin. Okay, and conjugated bilirubin is 15%, up to 15%. This is normal, and if any value increases apart from this 85%, above this 85% or 15%, we can call it unconjugated or conjugated hyperbilirubinemia. Okay, so what are the causes of unconjugated hyperbilirubinemia? যেখানে conjugation এর problem হচ্ছে, that is hemolysis হচ্ছে, কোনো জায়গা থেকে hemolysis হতে পারে, কোনো ineffective erythropoiesis, that is thalassemia or megaloblastic anemia. Okay, and physiological jaundice of newborn যেটা হয়, that is also unconjugated type of hyperbilirubinemia. Okay, and some congenital disease is there, that is called Gilbert syndrome and Crigler-Najjar syndrome, that is also unconjugated type of hyperbilirubinemia. In case of conjugated hyperbilirubinemia, there are some causes like viral and alcoholic hepatitis, cirrhosis, and some cholestasis or drug induced, and among congenital causes it is DJ syndrome, that is Dubin-Johnson syndrome, and Rotor syndrome. These are the causes of conjugated and unconjugated hyperbilirubinemia. ঠিক আছে? Unconjugated কোথায় হবে? যেখানে hemolysis বেশি হচ্ছে, ineffective erythropoiesis হচ্ছে। Conjugated কোথায় হবে? যেখানে hepatocellular কোনো প্রবলেম হচ্ছে or কোনো obstruction হচ্ছে। ঠিক আছে?
according to site of the disease we can classify jaundice like prehepatic, that is before the conjugation, hepatic or hepatocellular, and post hepatic or obstructive jaundice. This is the same thing, but according to site we can divide it in prehepatic, hepatic and post hepatic jaundice. ঠিক আছে, প্রিহেপাটিক কোনগুলো হবে, যেগুলো হেমোলাইসিসের জন্য হচ্ছে আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া। হেপাটিক কোনগুলো হবে, যেখানে হচ্ছে তোর কনজুগেশন অর আনকনজুগেশন হতে পারে, দুটোই প্রবলেম হতে পারে, দ্যাট ইজ ভাইরাল হেপাটাইটিস, সাম ড্রাগ ইনডিউসড হতে পারে, অর সিরোসিস হতে পারে। and post hepatic, that is some obstruction is there in the biliary system, extrahepatic cholestasis, gallstone or tumor in the bile duct or carcinoma of pancreas. ঠিক আছে, so these are the classification of jaundice according to site of the disease. There are some cholestatic pattern, there is some intrahepatic cholestasis and extrahepatic cholestasis. Cholestasis can be of two types, লিভারের ভেতরে হতে পারে, বাইরে হতে পারে। ঠিক আছে, লিভারের ভেতরে কোথায় কি কারণে হতে পারে, কোনো হেপাটাইটিস হচ্ছে, দ্যাট ক্যান বি অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস অর ভাইরাল হেপাটাইটিস, সাম ড্রাগ ইনডিউস হতে পারে, অথবা এটা প্রাইমারি স্ক্লেরোজিং কোলেঞ্জাইটিস বলে একটা ডিজিজ আছে তার জন্য হতে পারে। ঠিক আছে, এক্সট্রা হেপাটিক কোথায় হবে, মানে লিভারের বাইরে যে তোর বিলিয়ারি সিস্টেম আছে সেখানে কোনো অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, লাইক গলস্টোন আছে, কোনো ম্যালিগনেন্সি আছে, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, প্যানক্রিয়াটিক ক্যালকুলাই রয়েছে, তার জন্য হতে পারে। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য কজেস অফ ইন্ট্রাহেপাটিক অ্যান্ড extrahepatic cholestasis. These are some congenital syndrome, that is unconjugated causes are Gilbert and Crigler-Najjar, and among conjugated causes it is Dubin-Johnson and Rotor syndrome. So unconjugated this is the most common cause of unconjugated hyperbilirubinemia. It is autosomal dominant in nature, 5% affect 5% of general population. কেন হয় এটা, due to deficiency of this enzyme that is responsible for conjugation of bilirubin, that is bilirubin glucuronolase transferase. ঠিক আছে, jaundice is mild, এখানে কি হবে, jaundice একটা mild unconjugated hyperbilirubinemia you can get, okay, and it will fluctuate, like if there is some stress, fasting condition or infection, it will rise, and there is no need of any treatment, there is no associated comorbidity is there. Okay, so this is Gilbert syndrome. Okay, Gilbert syndrome often we can find in any patient visited to us for other reason. ঠিক আছে, কোনো একটা পেশেন্ট আউটডোরে এলো অন্য কোনো কারণের জন্য, আমরা একটা এলএফটি লিভার ফাংশন টেস্ট করে দেখছি, bilirubin is raised এবং unconjugated, that is more than 85% of total bilirubin বেড়ে আছে, কিন্তু অন্য কোনো কজ আমরা পাচ্ছি না, USG is normal, other liver enzyme, that is SGOT, SGBT, that is also normal, alkaline phosphatase is also normal, so we can stamp it as a Gilbert syndrome, that is genetic causes of unconjugated hyperbilirubinemia. ঠিক আছে, next is Crigler-Najjar syndrome. It is autosomal recessive type, so these terms are aligned to you, right, like autosomal dominant কি জিনিস, autosomal recessive জানিস না তো, তাই তো, that is the problem, এটাই প্রবলেম। এবার আমি যখন এখানে তোদের পড়াচ্ছি প্রত্যেকটা টার্ম ধরে ধরে পড়ানো সম্ভব নয়, তাই তো, এবার এটা যদি আমি পড়াতে যাই অটোজোমাল ডমিনেন্ট কি জিনিস, অটোজোমাল রিসেসিভ, এক্স লিঙ্কড কি জিনিস, ঠিক আছে, সেইগুলো পড়াতে গেলে আরেকটা ক্লাস কেটে যাবে, তাই তো। তো ঠিক আছে, মনে রাখ জাস্ট এটা, দিস ইজ অটোজোমাল রিসেসিভ ডিজিজ অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু টাইপ, দ্যাট ইজ টাইপ 1 অ্যান্ড টাইপ 2। টাইপ 1 ইজ ফ্যাটাল, মানে নিওনাটাল পিরিয়ডে ডেথ হয়ে যায়, that is due to complete absence of this UDP-G transferase enzyme expression in the expression-ই হয় না এই এনজাইমটার, that is the causes of type 1 of CJ syndrome. Okay, and type 2 is bilirubin কত হয় এখানে, less than 20 mg/dl, and there is no complete absence, এখানে কি হয়, decreased হয় এনজাইমটা, decreased expression of this enzyme in the tissue. ঠিক আছে, this is Crigler-Najjar syndrome, it is autosomal recessive and of two type. Another is conjugated hyperbilirubinemia, that is Dubin-Johnson syndrome, it is also autosomal recessive disorder, and কেন হয় এটা, due to defect in canalicular cationic transport protein, যে তোর বাইল ক্যানালিকুলাই গুলো রয়েছে সেখানে যে ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন গুলো আছে দ্যাট ইজ ডিফেক্টিভ, তার জন্য কি হচ্ছে এখানে বিলিরুবিন কনজুগেশন তো ঠিকঠাকই হচ্ছে কিন্তু এক্সক্রিশন হতে পারছে না, that's why it is a type of conjugated hyperbilirubinemia, and there is pigmentation of liver, এখানে কি একটা প্যাথোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস পাওয়া যায়, there will be
black is pigmentation of the liver, but no clinical consequences is there. Okay, so this is Dubin-Johnson syndrome. 2-3 point মনে রাখ, অনেক সময় these syndromes are come as short note, ঠিক আছে, short note হিসেবে আসতে পারে। And another is Rotor syndrome. This is also autosomal recessive disorder, conjugated hyperbilirubinemia is there, and কি হয় এখানে due to decreased intrahepatic binding and intake of unsaturated hepatocyte, এখানে কি হচ্ছে বাইন্ডিং এ প্রবলেম হচ্ছে, আগেরটা কি হচ্ছিল এক্সক্রিশনে প্রবলেম হচ্ছিল, এখানে হেপাটোসাইট বাইন্ডিং এ প্রবলেম হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ conjugated hyperbilirubinemia. This is similar to Dubin-Johnson syndrome but without any liver pigmentation, এখানে কোনো liver pigmentation থাকবে না। So this is Rotor syndrome. Okay, এই চারটে ডিজিজ একটু পড়ে রাখিস, তোদের অনেক সময় শর্ট নোটে আসে। and another disease is primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis. এই দুটো টপিক তোদের যখন সিরোসিস পড়াবো তখনই একসাথে পড়াবো, এটা এখন পড়ালে মাথায় কিছু ঢুকবে না, ঠিক আছে। So how to approach to a patient with jaundice? একটা পেশেন্ট আউটডোরে এসছে, দেখছিস পেশেন্টের জন্ডিস রয়েছে, স্ক্লেরা, কিভাবে জন্ডিস দেখতে হয় জানিস তো? বল, কোথায় কোথায় দেখা হয় জন্ডিস অ্যাকচুয়ালি? আপার বালবার কনজাংটিভা, দেন কোথায় টাং? বিলো, দ্যাট ইজ ইয়েস আন্ডার সারফেস অফ টাং, ঠিক আছে, দেন সফট প্যালেট অ্যান্ড হার্ড প্যালেট, ঠিক আছে, আর কোথায় দেখবো? পামার ক্রিজেস অ্যান্ড জেনারেলাইজড স্কিন, ঠিক আছে। সো এরকম একটা পেশেন্ট তোর কাছে এলো, এবার তুই কি করবি পেশেন্টটাকে, কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবি? হিস্ট্রি নিতে হবে একটু, তাই তো, কবে থেকে আছে, এর আগে কখনো হয়েছিল কিনা, এর আগে তুমি কোথাও ভর্তি হয়েছিলে, তোমার ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়েছিল কিনা। ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি কেন ইম্পর্টেন্ট? হতে পারে কোনো হিমোলাইসিস হতে পারে বা কোনো ভাইরাল হেপাটাইটিস আমরা রুল আউট করার জন্য জেনারেলি ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি নিই, হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড হেপাটাইটিস সি, তাই তো। আর কি হতে পারে, কোনো পেশেন্টের কোনো ইচিং আছে কিনা, ইচিং কোথায় হয়, যেখানে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয় সেখানে ইচিং হয়, ঠিক আছে। কালার অফ স্টুল, পেল কালার স্টুল হয়, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হলে পেল কালার স্টুল হবে, ঠিক আছে। আদার কি কি হিস্ট্রি নিতে হবে, অ্যাসোসিয়েটেড কোনো সিমটমস লাইক কোনো ফিভার, nausea, vomiting and pain abdomen. Okay, nausea, vomiting, fever history কেন important? Fever, nausea, vomiting, কোনো acute viral hepatitis like hepatitis A or hepatitis E যদি হয়, বা acute presentation of chronic hepatitis like hepatitis B or C যদি হয়, that will present with nausea, vomiting and fever, pain abdomen may be there. Okay, another important thing that pain abdomen may be present in right upper quadrant pain patient is if patient is having some gallstone or cholelithiasis, that is stone in the biliary tract. Okay, তার জন্য আমাদের পেন অ্যাবডোমেনের হিস্ট্রিটা নিতে হবে, ঠিক আছে। ইচিং যেটা বললাম, ইচিং হয় অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে ইচিং হতে পারে। সো there is a triad called Charcot's triad. This is nothing but presence of fever, right upper quadrant pain and jaundice, ঠিক আছে। এই তিনটে টার্ম হচ্ছে Charcot's triad. This often comes as MCQ, that Charcot's triad comprises of this all of the following except, তখন তোকে এটা দেখতে হবে, ঠিক আছে, ফিভার, আপার কোয়াড্রান্ট পেন অ্যান্ড জন্ডিস। আর কি হতে পারে পেশেন্টের সিমটমস লাইক অ্যানিমিয়া, সিমটমস অফ অ্যানিমিয়া লাইক ফ্যাটিক, প্যালর, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর অর জন্ডিস। কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর যখন পড়িয়েছিলাম বলেছিলাম তোদের, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর প্রেজেন্ট পেশেন্ট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ জন্ডিস, কেন হয়? ডিউ টু কনজেস্টিভ হেপাটোমেগালি। সো ইউ হ্যাভ টু টেক হিস্ট্রি রিলেটেড টু any symptoms of heart failure. Okay, other symptoms of heart failure like patient is having exertional dyspnea or any palpitation, chest pain, এগুলো হিস্ট্রি নিতে হবে, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? ফিভার, জন্ডিস, হেমারেজিক কনজাংটিভা, স্কিন অ্যান্ড রেনাল ফেলিওর। দিস ইজ দ্য টিপিক্যাল সিমটমস অফ লেপ্টোস্পাইরোসিস, ঠিক আছে। লেপ্টোস্পাইরা ইনফেকশনে এরকম পায়, এটা জন্ডিস হবে, রেনাল ফেলিওর, তার সাথে ফিভারের হিস্ট্রি থাকবে, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? কোনো ম্যালেরিয়া পেশেন্ট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ জন্ডিস অ্যালং উইথ ফিভার। ওকে, ডিউ টু হিমোলাইসিস আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া উইল বি দেয়ার, ঠিক আছে। আর কি হবে? জন্ডিস ইন অ্যালকোহল ইনটেক পেশেন্ট, ইউ হ্যাভ টু ট্রেক দ্য হিস্ট্রি অফ অ্যালকোহল ইনটেক, ঠিক আছে, কতদিন খাচ্ছে, কতটা অ্যামাউন্ট খাচ্ছে, সব কিছু হিস্ট্রি কিন্তু লিখতে হবে। অ্যান্ড এনি হিস্ট্রি অফ ড্রাগ ইনটেক, কোনো
ড্রাগ নিচ্ছে কিনা, যেগুলো দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর হেপাটোসাইট ইনজুরি অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন যেটা বললাম। সো ইউ হ্যাভ টু টেক অল দিস হিস্ট্রি বিফোর প্রসিডিং ফর ফার্দার এনি ইনভেস্টিগেশন। ওকে, ঠিক আছে। অন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, এক্সামিন করে আমরা কি পাবো পেশেন্টটাকে? অবভিয়াসলি জন্ডিস তো পাবোই, তার সাথে আর কি কি পেতে পারি? ফিভার থাকতে পারে, টেম্পারেচার রেজ থাকতে পারে, ঠিক আছে। আর কি দেখতে হবে তোদের? পালস, ফিভারের জন্য পালস বেশি থাকতে পারে, বিপি ক্যান বি লো অর হাই, হ্যাঁ। তার সাথে কি হবে? একটা ওয়েস্টিং অর ক্যাকেক্সিয়া, হ্যাঁ। আদার যে ফাইন্ডিংস গুলো রয়েছে দ্যাট ইজ মোস্টলি অফ ডিউ টু ক্রনিক লিভার ফেলিওর, ওকে, দ্যাট ইজ সিরোসিস। সিরোসিসের যে ফাইন্ডিংস গুলো আমরা পাই সেই ফাইন্ডিংস গুলো আমাকে দেখতে হবে। সো হোয়াট আর দ্য স্টিগমাটা অফ ক্রনিক লিভার ডিজিজ? পড়েছিস? আউটডোরে পড়ানো হয়নি? জিআই কেস কি হয় এখানে? প্যারোটিড সোয়েলিং, দ্যাট ইজ হেপাটিক ফেসিস। হেপাটিক ফেসিস কিরকম হয়? একটা টেম্পোরাল হলোয়িং হবে, ঠিক আছে। প্রমিনেন্স অফ দিস ম্যালার প্রমিনেন্স উইল বি দেয়ার, ঠিক আছে। ইকটেরিক লুক অ্যান্ড পিঞ্চড নোজ, দ্যাট ইজ কল্ড হেপাটিক কাইন্ড অফ ফেসিস, ঠিক আছে। এরকম একটা হেপাটিক ফেসিস পাবি, তার সাথে কি হবে? প্যারোটিড সোয়েলিং থাকতে পারে। আর কি হবে? গাইনোকোমাস্টিয়া হবে। ক্রনিক লিভার ডিজিজের পেশেন্টের গাইনোকোমাস্টিয়া হতে পারে ডিউ টু এস্ট্রোজেন, ইনক্রিজ লেভেল অফ এস্ট্রোজেন। অর ক্রনিক লিভার ডিজিজ পেশেন্টের আমরা কি দিই? স্পাইরোল্যাকটন দিই। দ্যাট ইজ দ্য সাইড ইফেক্ট, ওয়ান অফ দ্য সাইড, গাইনোকোমাস্টিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য সাইড ইফেক্ট অফ স্পাইরোল্যাকটন, ঠিক আছে। তার জন্য গাইনোকোমাস্টিয়া হতে পারে, ঠিক আছে। আর কি হবে? there is spurs hair, axillary hair, there will be spurs of axillary and pubic hairs, testicular atrophy will be there, ঠিক আছে। this is the general inspection. আর কি হবে? you have to go for systemic examination, that is complete if there is ascites is present or not. যদি ascites থাকে তাহলে তোমাকে পুরো abdominal inspection, palpation যেভাবে করি আমরা সেগুলো সবকিছু করতে হবে, ঠিক আছে। so this is the clinical examination of this. Another history I forgot to mention, that is you have to take the history of any upper GI bleeding, okay. upper GI bleeding কেন? কোনো ক্রনিক লিভার ডিজিজের পেশেন্ট কি হয়? অ্যাসাইটিস থাকে, আর কি হয়? পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়, তাই তো। পোর্টাল হাইপারটেনশন হলে কি হবে? সেখানে আপার জিআই ব্লিডিং হবে, মানে ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস হলে সেটা যদি ব্লিড করে দ্যাট উইল প্রেজেন্ট অ্যাজ আপার জিআই ব্লিডিং, ওকে। আপার জিআই ব্লিডিং মানে কি হবে? হেমাটেমেসিস, ম্যালিনা। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হেমাটেমেসিস অ্যান্ড হেমোপটিসিস? ফ্রেশ ব্লাড, আর হেমাটেমেসিস? হেমোপটিসিস মিন্স কাফিং আউট ব্লাড, কফের সঙ্গে ব্লাড আসছে, স্পুটামের সঙ্গে ব্লাড আসছে, হেমোপটিসিস, ওকে। আর হেমাটেমেসিস মানে ভমিটিং, ব্লাড ভমিটিং, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ হেমাটেমেসিস, ঠিক আছে। বোঝা গেল এটা তোকে? তাহলে এক্সামিনেশন পয়েন্টে জেনারেল সার্ভে যেগুলো বললাম সেগুলো দেখতে হবে, জেনারেল ইন্সপেকশন, স্টিগমাটা অফ ক্রনিক লিভার ডিজিজ, and systemic examination, that is GI system examination. If ascites is present, you have to examine systematically like inspection, palpation and all, ঠিক আছে। এগুলো ডিটেলসে তোদের ক্লিনিক্যাল ক্লাসে পড়ানো হবে। So what I was saying, that you have to rule out this signs of liver failure, okay. Jaundice, ascites, spider nevi, gynecomastia, testicular atrophy, loss of pubic and axillary hair, palmar erythema, parotid enlargement, and there is Dupuytren contracture and leukonogia, ঠিক আছে। Bleeding tendencies, that is Petici purpura may be there. Asterixis মানে কি? হেপাটিক ফ্ল্যাপ, ঠিক আছে। কি হয় জন্ডিস ক্রনিক লিভার ডিজিজের পেশেন্টের? লিভারের আরেকটা ফাংশন কি বললাম? ডিটক্সিফিকেশন অফ অ্যামোনিয়া টু ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া হয়ে যায়। এবার যখন তোর ক্রনিক লিভার ডিজিজ, লিভারের সেলগুলো কাজ করছে না, তখন কি হচ্ছে? যেগুলো তোর অ্যামোনিয়া গাট থেকে আসছে লিভারে ডিটক্সিফাই হয়, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে? লিভারে হচ্ছে না, ডিটক্সিফিকেশন হতে পারছে না, তার জন্য ডিরেক্টলি ব্রেনে যাচ্ছে অ্যামোনিয়াটা, ঠিক আছে। দ্যাট উইল প্রেজেন্ট অ্যাজ হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ অ্যাস্টেরিক্সিস মানে লিভার ফ্ল্যাপ। ইউ হ্যাভ টু আস্ক দ্য পেশেন্ট টু স্ট্রেচ ইউর হ্যান্ড, elbow will be extended and wrist joint will be flexed like this, okay. And if you ask the patient to hold like this, they can't hold like this, and this will be flapping, okay. This is called flapping tremor or asterixis. You will get in chronic liver disease patient, ঠিক আছে। Splenomegaly, caput medusa, esophageal varices, ascites, these are the signs of portal hypertension, okay. 3 signs of portal hypertension, that is ascites, splenomegaly
and esophageal varices. ঠিক আছে? These are the red flag signs of pain abdomen, altered mental status and GI bleeding. So any chronic liver disease patient, these are the red flag signs. ঠিক আছে? কোনো পেন, সিভিয়ার পেন ইন অ্যাবডোমেন, কেন হয় পেন অ্যাবডোমেন পেশেন্ট কেন হয়? ক্রনিক লিভার ডিজিজ পেশেন্ট। এসবিপি নাম শুনেছিস? স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস হয়, ঠিক আছে? তার জন্য পেশেন্ট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ পেন অ্যাবডোমেন, ঠিক আছে? আর কি হবে? জিআই ব্লিডিং যেটা বললাম, অ্যান্ড অল্টার্ড মেন্টাল স্ট্যাটাস কেন হয়? ডিউ টু হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি, তাই তো? সো হোয়াট আর দ্য ব্লাড ইনভেস্টিগেশন? এটা তো আমরা ক্লিনিক্যালি দেখে কতটা আমরা এগোতে পারলাম সেটা দেখছি, যে উইথ হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। আফটার দ্যাট উই হ্যাভ টু কনফার্ম দ্য ডিজিজ প্রসেস। ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু ডু সাম ইনভেস্টিগেশন, ব্লাড ইনভেস্টিগেশন। কি ব্লাড ইনভেস্টিগেশন করবো? একটা সিবিসি করতে হবে, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, এবং কমপ্লিট হিমোগ্রাম, দ্যাট ইজ এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি সবগুলোই থাকবে। তার সাথে কি হবে? একটা পেরিফেরাল স্মিয়ার। পেরিফেরাল স্মিয়ার কেন ইম্পর্টেন্ট? টু ডিটেক্ট হিমোলিসিস, কোনো হিমোলিসিসের কোনো ফিচার্স আছে কিনা তোকে দেখতে হবে। এবং হিমোলিসিসের ফিচার্স দেখার জন্য, হিমোলিসিসের ফিচার্স কেন দেখবো? যেগুলো হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, যে কজগুলো রয়েছে, থ্যালাসেমিয়া হতে পারে, সাম ইনইফেক্টিভ এরিথ্রোপয়েসিস হতে পারে, ঠিক আছে? আদার যে হিমোলাইটিক কজেস, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার কজগুলো রয়েছে বা হিমোলাইটিক জন্ডিসের যে কজগুলো রয়েছে, সেগুলো রুল আউট করার জন্য একটা এলডিএইচ করতে হবে, ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ, ঠিক আছে? যে কোনো হিমোলাইসিস পেশেন্টের এলডিএইচটা বাড়বে। সো উই হ্যাভ টু রুল আউট লাইক দিস। একটা প্লেটলেট কাউন্ট করবো, আর কি হবে? পি টাইম অ্যান্ড আইএনআর করতে হবে, ঠিক আছে? লিভার কি হয়? লিভার সিনথেসাইজেস সাম কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর, তাই তো? এবার লিভার, যেগুলো ক্রনিক লিভার ডিজিজ পেশেন্ট আছে, তার জন্য কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর প্রোডাকশন হবে না, তার জন্য কি হবে? ব্লিডিং টেন্ডেন্সি বাড়বে, পি টাইম উইল বি ইনক্রিজড অ্যান্ড আইএনআর উইল বি ইনক্রিজড, ঠিক আছে? তার সাথে কি হবে? ইউরিন ফর বাইল পিগমেন্ট, বাইল সল্ট অ্যান্ড ইউরোবিলিনোজেন। ইউএসজি হোল অ্যাবডোমেন কেন করব? টু সি এনি কাইন্ড অফ গলস্টোন অর প্যানক্রিয়াটাইটিস কোনো কিছু আছে কিনা, তার জন্য একটা ইউএসজি করতে হবে, ইউএসজি হোল অ্যাবডোমেন। তাতেও যদি কোনো ফাইন্ডিংস না পাওয়া যায়, উই ক্যান প্রসিড ফর সিটি অ্যাবডোমেন অর এমআরসিপি, ঠিক আছে? অ্যান্ড লিভার বায়োপসি, ভাইরাল মার্কার দ্যাট ইজ ভাইরাল মার্কার ফর হেপাটাইটিস বি, সি, এ অ্যান্ড ই। আর তার সাথে কিছু টেস্ট স্পেশালি কিছু করা হয় ফর অটো ইমিউন হেপাটাইটিস, দ্যাট ইজ এএনএ, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি অ্যান্ড অ্যান্টি মাইট্রোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি, ঠিক আছে? এইগুলো স্পেসিফিক কজ দেখার জন্য করা হয়, বিশেষ করে অটো ইমিউন হেপাটাইটিস বলে একটা জিনিস আছে, সেইগুলো দেখার জন্য, ঠিক আছে? এইটুকু মনে রাখ, তাহলে যাবে। আর কি দেখি আমরা লিভার ফাংশন টেস্টে কি কি দেখা হয়? টোটাল বিলিরুবিন, কনজুগেটেড কতটা পার্ট আছে, আনকনজুগেটেড কতটা পার্ট আছে, অ্যালবুমিন দেখি, তার সাথে কি দেখি? লিভার এনজাইমস গুলো, দ্যাট ইজ এএসটি, অ্যাসপার্টেট ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, অ্যান্ড বল এএলটি, অ্যালানিন ট্রান্সঅ্যামাইনেজ, ঠিক আছে? আর কি হচ্ছে? অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, জিজিটি অ্যান্ড প্রথম্বিন টাইম, ঠিক আছে? সো অ্যালবুমিন accounts for 65% of the total protein, and half life কত? 20 to 21 days. So this is important, half life is important। কেন? কোনো একটা অ্যাকিউট লিভার ডিজিজের পেশেন্ট অ্যালবুমিন কম থাকবে না। কোনো ক্রনিক লিভার ডিজিজের পেশেন্ট, যেহেতু এর হাফ লাইফ হচ্ছে 21 days, 20 to 21 days, so it will take time to decrease albumin. That's why decreased albumin is a sign of chronic liver disease, not acute liver disease, okay? So what are the causes of hypoalbuminemia? কোথায় আমরা কোন জায়গায় অ্যালবুমিন কম পাবো? ডিক্রিজ ইনটেক, পেশেন্ট ইনটেক হচ্ছে না ডিউ টু সাম ম্যালনিউট্রিশন, ওকে? ডিক্রিজড অ্যাবজর্পশন, ইনটেক ঠিকঠাক করছে কিন্তু অ্যাবজর্পশন ঠিকঠাক হচ্ছে না, ম্যাল অ্যাবজর্পশন সিনড্রোম। এনি কাইন্ড অফ ম্যাল অ্যাবজর্পশন সিনড্রোম উই ক্যান গেট হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া, ঠিক আছে? সিনথেসিস হচ্ছে না, কোনো একটা ক্রনিক লিভার ডিজিজের পেশেন্ট সিনথেসিস না হলে কি হবে? সেখানে ডিক্রিজড সিনথেসিস হওয়ার জন্য হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া পাবো। সেপসিস, ক্রনিক ইনফেকশন, ঠিক আছে? ইনক্রিজ ক্যাটাবলিজম, সবই ঠিক আছে, কিন্তু বেশি বেশি করে ক্যাটাবলিজম হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইন কেস অফ ম্যালিগনেন্সি, ফিভার অর সাম ইনফেকশন, তার জন্য হতে পারে। ইনক্রিজ লস, ঠিক আছে? এখানে কি হচ্ছে? নেফ্রোটিক সিনড্রোম অর সাম প্রোটিন লসিং এন্টেরোপ্যাথি, কি হচ্ছে? অ্যালবুমিনটা বেশি বেশি করে ইউরিন দিয়ে চলে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই উই আর গেটিং লো অ্যালবুমিন, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইনক্রিজ ব্লাড ভলিউম, দ্যাট ইজ ইন কেস অফ pregnancy and congestive cardiac failure, we can get low albumin, that is hypoalbumin, ঠিক আছে? So this is about albumin. Half life is 20 days, that's why it is mostly decreased in chronic liver disease
and these are the causes of hypoalbuminemia, that is decreased intake, malabsorption, decreased synthesis or increased catabolism or increased loss. This is AST and ALT, SGOT and SGPT, okay, AST and ALT. So which is more specific of liver disease? ALT, right? SGPT, that is ALT is more specific, that is ALT always secretes from liver, there is no other source of ALT, that's why it is more specific. And AST কি হয়, apart from liver ছাড়াও আরো কিছু কিছু সেলস থেকে এগুলো বের হয়, that is heart, skeletal muscle, kidney, brain, pancreas, lungs, এগুলো থেকেও AST টা secrete হয়, that's why AST is non specific marker of liver disease but ALT is a specific marker, ঠিক আছে, এইটুকু মনে রাখ তাহলেই হবে। আর এইটা একটা বলেছে যেটা যে more than elevation, according to elevation of liver enzyme we can guess যে কোন ডিজিজের জন্য এটা হচ্ছে। if it is normal value কত, AST ALT 40, around 40, okay, so if it is more than 15 times of normal কোথায় হতে পারে, acute viral hepatitis or acute Buerger syndrome or toxin induced hepatocellular damage or ischemic hepatitis, এই দু তিনটে কজ আছে তার জন্য more than 15 times elevation হতে পারে aminotransferase level, that is AST and ALT. And if it is moderate elevation, that is 5 to 15 times, it can be drug induced or viral hepatitis or acute biliary obstruction. And mild elevation, that is less than 5 times of normal, 3 times of normal যদি হয় তাহলে কি হবে, or 1 to 3 times of normal, that is mild elevation is seen in cirrhosis, okay, liver cirrhosis we can get mild elevation, or some cholestasis is the cause of mild elevation of liver enzyme, ঠিক আছে। So যদি খুব বেশি হয় around 2000 3000 হয়ে গেছে, we can guess that this is the cause of any viral hepatitis or ischemic hepatitis. যদি around 5 to 15 times হয় viral hepatitis হতে পারে অথবা drug induced হতে পারে, আর যদি mild elevation হয় তাহলে cirrhosis or some cholestasis cause, ঠিক আছে। আচ্ছা, aminotransferase এটার আমরা রেশিওটা দেখি অনেক সময়, SGOT and SGPT রেশিও, ঠিক আছে। So ALT is higher than or equal to AST, যদি SGPT টা বেশি হয় that is a cause of hepatocellular disease, ঠিক আছে। AST and ALT যদি ALT টা বেশি হয় অথবা AST নরমাল হয়, ইকুয়াল হয় AST ALT, we can guess that there is some problem in hepatocellular disorder, that is hepatocyte কোনো ইনজুরি রয়েছে। আর এখানে যদি তোর AST ALT more than 2:1 হয়, then this is the marker of alcoholic liver disease, ঠিক আছে। এই দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে যে কোনো alcoholic liver disease এর কি হবে, AST will be 2 times of ALT, ঠিক আছে। আর যদি কোনো hepatocellular cause হয় other than alcohol, সেখানে কি হবে, AST ALT নরমাল হতে পারে অথবা ALT is more than AST, ঠিক আছে, লাগবে না। সো যেটা বলছিলাম তোদের এখানে SGOT আর বিশেষ করে ALD, that is specific of liver disease, এখানে কখন হয়, that is 3000, এখানে দেখ up to 300 হবে কখন, cirrhosis, chronic hepatitis, alcoholic hepatitis, in acute viral hepatitis we can get up to 3000 of ALT elevation, and in case of toxic injury or some ischemic injury we can get up to 10,000 of SGOT SGPT elevation. So according to elevation of this liver enzyme we can guess the disease. Alkaline phosphatase source কোথায়, bile duct of epithelial cells, and cholestasis enhances, যখন কোনো obstruction হবে তখন সেখানে আমরা ALT, that is alkaline phosphatase টা বেশি পাবো, ঠিক আছে। So other sources of alkaline phosphatase apart from liver, alkaline phosphatase can be secreted from bone, intestine, placenta and kidney, that's why alkaline phosphatase is also non-specific marker of liver disease. So তার জন্য সেটা কনফার্ম করার জন্য আমাদের কি করি, GGT টা দেখা হয়, ঠিক আছে, গামা গ্লুটামাইল ট্রান্সপেপটাইডেজ, ঠিক আছে। যদি GGT ও বেশি থাকে, অ্যালকালাইন ফসফেটেজও বেশি আছে, then this is the cause of liver disease, some liver disease এর জন্য এটা হচ্ছে। আর যদি অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি কিন্তু GGT নরমাল, then we can guess that this is the source of other sources of alkaline phosphatase, that is বোন হতে পারে, কোনো বনি কোনো ডিজিজ হলে সেখানে কি হবে, GGT will be normal but alkaline phosphatase will be raised, ঠিক আছে।
আচ্ছা, এখানে যেটা বললাম তো massive increase in alkaline phosphatase due to some obstruction or cholestasis, that is CA head of pancreas or CBD stone. Prothrombin time, liver is responsible for synthesis of some clotting factor, that is factor 1, 2, 5, 7, 9, 10, and PT measures, P time is measured or rate of conversion of prothrombin to thrombin. P time কি করে অ্যাকচুয়ালি প্রোথ্রম্বিন থেকে থ্রম্বিন কনভার্সন যেটা হচ্ছে সেটা মেজার করে অ্যান্ড রিকোয়ারিং প্লেটলেট ফ্যাক্টর কি কি আছে 2, 7, 9, 10, তাই তো? সো এইটা এলিভেশন হলে এই ক্লটিং ফ্যাক্টর গুলো এলিভেশন হলে কি হবে সেখানে পি টাইম ইনক্রিজ হবে। এলিভেটেড পিটি মে বি রিফ্লেকশন অফ ডিক্রিজ সিনথেটিক অ্যাক্টিভিটি অফ লিভার। Due to decreased synthetic activity of clotting factor, there will be increase in prothrombin time. So, if prolonged PT is due to hepatocellular disease, we can try administration of vitamin K. If PT remains high, that we can give FFP or cryoprecipitate. FFP means fresh frozen plasma. ঠিক আছে? PT comes to normal. আর যদি অন্য কোনো কজের জন্য হয় due to some chronic cholestasis, administration of vitamin K will be normal. মানে cholestasis এর জন্য যদি PT নরমাল হয় তাহলে আমরা ভিটামিন কে দিয়ে সেটা নরমাল হয়ে যাবে। আর যদি হেপাটোসেলুলার ডিজিজের জন্য হয় ভিটামিন কে দিয়ে সেটা নরমাল হবে না। we have to give FFP or cryoprecipitate, এইটুকু মনে রাখবেন। ঠিক আছে? আদার মার্কার্স অফ লিভার ডিজিজ, দ্যাট ইজ ANA, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি অর অ্যান্টি স্মুথ সেল অ্যান্টিবডি। স্পেসিফিক কন্ডিশন যেখানে আমরা এগুলো পাই, দ্যাট ইজ অটো ইমিউন হেপাটাইটিসে কি হবে, ANA বেশি থাকবে, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি। Autoimmune hepatitis, another marker is anti-smooth cell, smooth muscle antibody, and anti-mitochondrial antibody we can get in primary biliary cirrhosis. ঠিক আছে? ইউরিনে কি পাবো আমরা? Bile pigment will be absent in hemolytic jaundice and is present in hepatocellular or obstructive jaundice. ঠিক আছে? And in urobilinogen কি হবে, কোথায় বেশি পাবো আমরা? হেমোলাইটিক জন্ডিসে বেশি পাবো। হেমোলাইটিক জন্ডিসে ইউরোবিলিনোজেন কেন বেশি পায় বল? কি হচ্ছে এখানে কনজুগেশন হচ্ছে না, যতটা বিলিরুবিন প্রোডাকশন হচ্ছে হিমোলাইসিসের জন্য সেটা লিভার পুরোটা কনজুগেট করতে পারছে না। ঠিক আছে? তার জন্য কি হচ্ছে, এটা প্লাজমাতে চলে আসছে, প্লাজমাতে থাকার জন্য সেখান থেকে কি হবে, কিডনি দিয়ে এক্সক্রিট হবে। দ্যাটস ওয়াই উই আর গেটিং হাই ইউরোবিলিনোজেন ইন কেস অফ হেমোলাইটিক জন্ডিস, and in hepatocellular jaundice it may be normal or increased, but in obstructive jaundice it is absent, ইউরোবিলিনোজেন is absent। কারণ কি হচ্ছে এখানে লিভার থেকে গাটের মধ্যে আসছেই না, জিআই ট্র্যাক্টের মধ্যে এটা আসছেই না, তো বিলিরুবিনটা আসছে না। ইউরোবিলিনোজেন কখন হয়, যখন গাটের মধ্যে বিলিরুবিন এলো সেটা অ্যাক্টেড আপন বাই ব্যাকটেরিয়া এন্ড কনভার্টেড টু ইউরোবিলিনোজেন। ঠিক আছে? যদি কোনো অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে কি হচ্ছে, বিলিরুবিনটা গাটের মধ্যে আসতে পারছে না। দ্যাটস ওয়াই ইন কেস অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ইউরোবিলিনোজেন ইজ অ্যাবসেন্ট ইন ইউরিন। ঠিক আছে? এটা বোঝা গেল? So this is the same thing approach, that is serum bilirubin যদি conjugated hyperbilirubinemia হয় কি হবে, আনকনজুগেটেড হলে কি হবে। ঠিক আছে? মানে একটা আমরা এলএফটি লিভার ফাংশন টেস্ট করে দেখলাম যে এখানে বিলিরুবিনটা কত আছে, কি দেখবো প্রথমে, টোটাল বিলিরুবিন দেখবো এবং কনজুগেটেড এন্ড আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া কতটা আছে দেখবো। যদি আনকনজুগেটেড হয়, আনকনজুগেটেড হতে গেলে কি হবে, মোর দ্যান 85% হতে হবে অফ টোটাল বিলিরুবিন, তাই তো? এবার আনকনজুগেটেড হলে কি হবে, আমরা হিমোলিসিস হচ্ছে কোথাও, নিশ্চয়ই কোথায় হিমোলিসিস হচ্ছে সেইটা আমাকে ডিটেক্ট করতে হবে। তার জন্য একটা হিমোগ্লোবিন, পেরিফেরাল স্মিয়ার, রেটিকিউরোসাইট কাউন্ট, ডিসিটি, ডিরেক্ট কুম টেস্ট এগুলো করে দেখবো। যদি এভিডেন্স অফ হিমোলিসিস থাকে, দ্যাট ইজ হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া অর ইনইফেক্টিভ এরিথ্রোপয়েসিস। যদি কোনো এভিডেন্স অফ হিমোলিসিস না থাকে, we can stamp it as Gilbert syndrome, that is congenital Gilbert syndrome or Crigler-Najjar syndrome. If it is conjugated type of hyperbilirubinemia, that is conjugated bilirubin is more than 15% of normal, তখন কি হবে, আমরা লিভার এনজাইম গুলো দেখব, AST, ALT and alkaline phosphatase. So if AST, ALT যদি predominantly যদি AST, ALT বেশি থাকে, alkaline phosphatase নরমাল থাকে, তাহলে কি ভাববো, কোনো হেপাটোসেলুলার ডিজিজ। আর যদি alkaline phosphatase বেশি থাকে and AST, ALT নরমাল থাকে, we can guess this can be of obstructive disease. ঠিক আছে? predominant ALP elevation হলে সেখানে কি হবে, some obstruction is there, that is cholestasis হতে পারে। আর যদি AST, ALT বেশি থাকে তাহলে ডিউ টু অ্যাকিউট অর ক্রনিক হেপাটোসেলুলার ইনজুরি। ঠিক আছে? এবার হেপাটোসেলুলার ইনজুরি কেন হচ্ছে, কতটা কি AST, ALT এনজাইম এলিভেশন আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমাকে গেস করতে হবে, যেটা আগে বললাম। ঠিক আছে? So these are some causes of isolated hyperbilirubinemia, যেখানে কি হয়, actually it is a cause of hemolytic anemia.
ঠিক আছে, হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হলে আইসোলেটেড আমরা আনকনজুগেটেড বা হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া পাবো। ঠিক আছে, বেশ। তো এতটুকু বুঝতে পারলি তো যে একটা জন্ডিস পেশেন্ট এলে আমরা কি করব? প্রথমে হিস্ট্রি নেব কিছু, তার সাথে এক্সামিনেশন করব এন্ড কিছু ইনভেস্টিগেশন করব। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে এলএফটি, ইন্টারপ্রিটেশন অফ এলএফটি, এইটুকুই মনে রাখিস যে আমাদের যদি এএসটি এলটি বেশি থাকে, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ নরমাল বা মাইল্ড এলিভেশন থাকে, তাহলে হেপাটোসেলুলার কোনো ডিজিজ হতে পারে, দ্যাট ইজ ভাইরাল হেপাটাইটিস, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস, কোনো ড্রাগ ইনডিউস হতে পারে। আর যদি অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি থাকে, এলটি অতটা এলিভেশন না থাকে বা নরমাল থাকে, উই ক্যান গেট সাম অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ, মানে কোনো গলস্টোন হতে পারে, কোনো সিএ হেড প্যানক্রিয়াস হতে পারে। ঠিক আছে,